So everyone knows that we have already, Chaitra, we have already discussed about business partner, right? Chaitra, are you there? Yes, Vijay, we already discussed. So in ACC, business partner available or not? No, not No, available. not available. Not available. Who said? ECC, S4 HANA, it is available for Who business. said that business partner not available in ECC? Available. Yes, yes, it It is is available. there in ECC. Okay, Is business is partner. there, but yeah, is there, but in ECC point of is not visible in the BP. Okay, It's is not not. visibility is there. Its visibility also there, but it is not mandatory option. Okay. So if you want to create vendor, you can able to create. That is not an issue. But when come to S4 HANA, what happen is so that whenever you are onboarding either customer or supplier or employee, anyone, okay, that first of all you need to maintain initial information into the system. So where you will maintain it is in business partner. First, we are onboarding vendor or customer or employee as a partner. After that, based on transactions that based on business that we are doing with a particular partner, so we will convert him as a vendor or customer. So previously, what we have in ECC, we have business partner option, but it is not mandatory. Now, when it comes to S4HANA, it is mandatory option. So, in SAP S4HANA, the master data for accounts payable is managed via the business partner master data object. So, business partner are not a entirely new concept in SAP S4HANA. In SAP ERP system, so business partner were used to manage certain partner master data objects, mostly in financial supply chain management. However, now in SAP S4HANA, the use of business partner is mandatory in financial accounting. So both vendor master and customer master we can manage through business partner. So అంటే సింపుల్గా బిజినెస్ అంటే వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేషన్ సో నెంబర్ రేంజ్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ లేవా అంటే లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఎడిషనల్లీ వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ బీపీ గ్రూప్ అండ్ వీ నీడ్ టు అసైన్ నెంబర్ రేంజ్ అండ్ వీ నీడ్ టు లింక్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ గ్రూప్స్ టు ద vendor group or customer group. So through BP, so that it will trigger to vendor master creation or customer master creation. We will check it in configuration. Okay, the new business partner concept enables many benefits including the following. So business partner create చేసేటప్పుడు మనం తన యొక్క అడ్రస్ డీటెయిల్స్ నేము డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కడ లొకేషన్ అయి ఉంటాడు జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. Now, a fully integration relationship exists with between vendors and customer when the same company person serves as both a supplier and customer. So, ఒక పార్ట్నర్ని మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అదే పార్ట్నర్ మన కస్టమర్‌గా, వెండర్‌గా రెండిటిగా మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, మనం జస్ట్ ఏంటంటే రోల్ ఏదైతే మనం రోల్ అసైన్ చేస్తామో, ఆ రోల్ బేస్ మీద వాళ్ళని డివైడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సేమ్ ఉంటది. ఓకే. ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. వాళ్ళ యొక్క రోల్స్‌ని బట్టి వాళ్ళని డివైడ్ చేస్తాం అంతే. ఓకే. అప్లికేషన్ specific business partner roles can be create the extended already defined business partners, so such as credit management or collection management or whatever it is. Okay, so BP రావటం వల్ల so what is the beneficial that which we got by introducing BP. So SAP business BP partnerని BPని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం వల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్‌గా మనం వెండర్ మాస్టర్‌ని కావచ్చు, కస్టమర్ మాస్టర్‌ని కావచ్చు. సో 3 వేస్‌లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో 3 వేస్‌లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో వెండర్ మాస్టర్‌కి వచ్చేసరికి ఫైనాన్స్ సైడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
అదేవిధంగా సెంట్రల్లీ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అదేవిధంగా మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ అవి టీ కోడ్స్ అనేవి మీకు కనపడుతున్నాయి కదా. సో ఇవే కాకుండా ఇంకా ఫ్యూ అడిషనల్ టీ కోడ్స్ కూడా అబ్సల్యూట్ చేయబడ్డాయి, అంటే రిమూవ్ చేశారు. ఎస్ఏపిలో రిమూవ్ చేశారు. ఈ ఈ ఏ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేశారు. సో ఇలా రిమూవ్ చేయటం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే, సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ డోంట్ నీడ్ టు గో different type of transactions, and remembering multiple transaction code is very difficult. సో సింపుల్గా బీపీ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ట్రాన్సాక్షన్స్ కోడ్స్ విచ్ యూస్ టు క్రియేట్ చేంజ్ డిస్ప్లే వెండర్ మాస్టర్ అండ్ కస్టమర్ మాస్టర్ ఆర్ అబ్సల్యూటెడ్. టు చెక్ అబ్సల్యూటెడ్ transactions, this is the program. If you want anyone, so you can take a note. To execute the program, we have transaction code called SE38. సో ఆల్రెడీ అబ్సల్యూట్ అయిపోయిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ని మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. వీ కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వేర్ విజువల్ డయాగ్రామ్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, by using this is the tables and customer supplier related tables and role for the BP. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఆన్బోర్డింగ్ చేసుకుంటే వెండర్ని, కస్టమర్ని, వారి యొక్క ఇనీషియల్ జనరల్ డేటా అనేది ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తాం. సరే, మరి బీపీ నుంచి కస్టమర్గా మార్చాలి అంటే సో వచ్చేసి రోల్స్ ఇవి FLCU స్టాండర్డ్ SAP ప్రొవైడెడ్ రోల్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వెండర్. సో ఓకే, మనం ఈ బిజినెస్ పార్ట్నర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ వెండర్ అండ్ కస్టమర్ మాస్టర్ విత్ ఆర్గనైజేషన్? సేల్స్ ప్రాసెస్, ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్. సేల్స్ ప్రాసెస్ ఎవరితో జరుగుతుంది? కస్టమర్స్తో జరుగుతుంది. అదే ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి వెండర్స్తో జరుగుతుంది. ఓకే. సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ టేబుల్స్ అండ్ రోల్స్. ఓకే, FLV N00 ఫర్ ఫైనాన్షియల్. ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ పర్పస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మీరు వెండర్ని యూ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ రోల్. లేదు, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ సైడే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. సో బోత్ కాంబినేషన్ కావాలంటే, అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు క్లబ్ దిస్ both roles using role group. Okay. So these are the basic settings that we need to do, but each and every configuration is not required, but it is available in SAP. If you want to check anything, you can check by step, but more ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంతవరకు మనం క్రియేషన్ అనేది చేద్దాం. ఓకే. Okay, so business partner role. First of all, what is business partner role? Okay, first we'll go for SAP. We'll check it. Vijay, which version in It's 2023. Sorry? 2023. Advanced 2023. version. Okay. New okay. version. Okay. Okay. So business partner, what is like business partner where we can create is that it is a cross functional activity. Okay, it is not for specifically for one module. Okay, it is a cross functional activity, so that we need to create under cross application component. Okay, directly you can search here that business partner. So business partner and basic setting of the role which decides, okay, what type of
vendor or customer we are going to create, either finance purpose or material management purpose or sales purpose or ఫైనాన్స్ పర్పస్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం రోల్స్ అనేవి చూద్దాం. ఓకే. సో జనరల్ రోల్ ఈ వెండర్ ఇన్వాయిస్ సో మనం క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ, బట్ అగైన్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ వన్ కాపీ చేసి క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. సో వెండర్ పర్పస్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో రెస్ట్ కస్టమర్ మీరు ట్రై చేయండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఫర్ వెండర్. ఓకే. ఐఎమ్ కాపింగ్ FLV N00 అండ్ FLV M01. ఓకే. సో మనది కంపెనీ కోడ్ యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ VAYT 00. ఓకే. వెండర్. So if you want to maintain this role category, you can maintain it. Otherwise, this one also we can change. But we'll see what is the importance of the category, but I am not going to change it. Okay. I'll explain what is the importance of the category. Okay. No problem. Okay. Oh, sorry. One will change. Okay, now 2 అనేది కాపీ చేసాము. VAYT 00 and VAYT 01. Okay, now I'm saving it. Under the same, you can go and check categories as well. If you want to create category as well, you can copy existing one and create one. Okay, that is not an issue. So after that, if you want to, okay, so FLV 00 is the role category, so that you can select here. If you want to maintain any transaction that it is specifically need to applicable, so that you can maintain it, change business transaction or business partner use. Okay. Transactions allowed, permitted with warning, transactions prohibited. So if you maintain any transaction changes or like that, you can maintain here transactions allowed or prohibited, so that your system will restrict for particular role category. I am not maintaining anything. Okay. 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 So business partner concept is central to master data harmonized in SAP S/4HANA. Here is why it is critical. So unified master data, one BP record can serve multiple functions like customer or vendor. Okay, like in vendor, in customer specifically there is finance customer, finance vendor, again sales vendor or purchasing vendor, purchase customer, like that, whatever you can maintain it. So flexibility, roles can be add or removed as business needed evolve. So if you want add business roles, you can add it. So there is a group that I will explain next this one slide. So we'll see first of all integration. BP roles are tightly integrated with modules like FIMM, SD and HR. So మనం vendor group create చేస్తాం. At the same time vendor group ని మనం BP group కి అసైన్మెంట్ అనేది చేస్తాం. సో ఇది కూడా చూద్దాం. So these are the standard SAP provided roles that you can check, and roles category. So define the grouping of roles. Okay, customer, vendor, or whatever it is. BP grouping, control number ranges and classification of the BPs. Transaction types, so determines which BP role is needed, SD orders or whatever it is. Okay, FLCU is for customer purpose, means SD purpose. Organization data, company code, sales area, purchasing or must be mapped to BP roles. So customization through SPRO. So this is the path where we will configure the BP cross application component. So we don't have defined BP role. We don't have any transaction code, so that I maintain instead of path.
So BP role category. So BP role category is the high level classification that groups similar BP roles together. Okay. So it acts as container or umbrella under which individual BP roles like FLCU. So we can use a role category for multiple BP roles. Okay. So you can assign one category to multiple BP roles. That's not an issue. Differentiation types. The differentiation type is specification used internally that defines which characters are used to differentiate otherwise identical objects. Okay. So these are the differentiation types. You can just remember that we can discuss later. Okay. Role grouping. Okay. These are the main requirements. So that I have created two roles. Okay, we observed just BP role and category. That will go back and so no change. So define role grouping. Okay, I'm creating one role for the, so copying it, VA YT BP. VA BP and so just to remember. So you can understand while creating the BP so that why I am maintaining this descriptions. Okay, you also need to maintain same thing. VAYT as a company code, that after that BP role. So it is easy while creating BP. You can easily find out what is the group that we are created and we need to use. Okay. Oh, that. So these are the two roles already existed. I am going to delete these particular roles and I'll maintain whatever the roles that we have created. VA YT00 VA YT01. So here I created a role group. Under this group, I maintain vendor for finance, vendor for purchase organization level. So if you select while creating the BP, if you select this particular group, so that you can manage both level information, financial level information also you can maintain. At the same time, purchase organization level information also you can maintain. Okay. So this is not required. I am not so I'm not going to do any changes in this one. Okay. Role category grouping. If you మనం క్రియేట్ చేయలేదు బట్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కేటగిరీ గ్రూప్స్. సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ role. Okay. BP. Yeah. So whenever you select any one point, so that after that here you need to select a group, rule, BP role or role group, anything. So we have created one role that we will check. So previously we removed, right? So that here it is available. Okay, you are able to see VAYT BP vendor. Okay. So after complete configuration, we will again check here. I'm going to select this one. Create. So here I'm going to select, we need to see that VAYT.
Okay, group mapping is not yet done, right? So that is the reason it is not showing. We need to select a vendor related group. Okay, that we will maintain. After that, we will create. Okay. So the defining BP role grouping. BP role grouping in SAP S/4HANA are a way to organize multiple BP roles into లాజికల్ క్లస్టర్. సో ఒకదాని కిందే మనం మల్టిపుల్ రోల్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ఈచ్ రోల్ ఇండివిజువల్లీ యూ కెన్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ రోల్స్. మనం ఇప్పుడు బీపీ రోల్ గ్రూప్ లేదనుకోండి, సో ఈచ్ రోల్ అంటే ఫైనాన్స్ పర్పస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఒకటి, అదేవిధంగా సప్లయర్ పర్పస్ క్రియేట్ పర్చేస్ పర్పస్ క్రియేట్ చేయాలంటే అదొకటి. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సెంట్రల్లీ అంటే ఒకటి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఏంటంటే దే సింపుల్లీ బ్రాట్ బీపీ రోల్ గ్రూపింగ్. అది ఒకసారి ఎక్సెల్లో మనం చూద్దాం. Okay, so here I created a vendor. So BP role until where it happened, right? So BP role, okay. If finance means company code level, okay. At the same time, purchase organization means material level. Okay, if you take BP role, this one, then you can able to enter only company code related information. So the same concept in another location also we have /o FSS 0. Here in GL accounts you have option company code. FS00 is centrally. Okay, you observe this one. Okay, I'll just show the one example so that you can easily understood. FS00. So 1 and /o FSS 0. FSS1 /o FSP0 nena. Yes. Okay. So here you can see that differences. Here you can able to enter only company code related data. If you create a GL account using FSS0, that only you can enter company code data. If you use FSPO, you can enter only chart of account related information, right? So if you use FS00, that you can create GL account centrally, combination of chart of accounts and company code. Okay, so like this we have BP. This is the where exactly BP group is involving. So BP, if you select creating BP with BP role group, that you can creating vendor master centrally. If you select only individual roles, that you are maintaining only specific data, company code or purchase organization. Okay, so I think it is little bit clear that. Okay, so one minute. Okay, now what's the next step? Okay, BP role exclusion groups. Okay, BP role exclusion groups is a configuration that defines mutually excludes BP roles to roles that should not coexisted. The same
business partner record. Okay, so example, a BP should not be both a customer అండ్ వెండర్. ఓకే, ఒక బిజినెస్ పార్ట్నర్ అనేది ఒక సేమ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్, ఓకే, రెండు విధాలుగా ఉండకూడదు. కస్టమర్గా అంటే డ్యూయల్ డేటా అనేది జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, ఏదైతే ఎక్కడ ఉంటాడో లేదంటే అతని నేము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ డూప్లికేషన్ రిడెన్సెన్సీ పర్పస్ ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. సో ఏ బీపీ షుడ్ నాట్ బి బోత్ ఏ కస్టమర్ అండ్ ఏ వెండర్ ఇన్ సర్టైన్ రెగ్యులర్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ కాంటాక్ట్స్. కొన్ని సిచ్యువేషన్లో బీపీ షుడ్ నాట్ బి బోత్ అన్ ఎంప్లాయ్ అండ్ బ్యాంక్. ఓకే, సో యూస్ కేస్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఒక కస్టమర్ని లేకంటే ఒక ఎంప్లాయీని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, రెండు విధాలుగా ఉండటాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం వీటిని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో Vijay, Vijay, yes. sorry for saying. I'm going for lunch right now. Okay. Okay. I will joining within 10 to 15 minutes. Okay. Okay, no problem, you can go ahead. Yeah. Thank you, Vijay. Okay, so the most cases where we will use means customer maintenance flows and a streamlined UI behavior governance and role-based access improvement. So allow you to define transactions that open specific DBT dialogues for objects like business partner, contract, etc. Okay, this all are not required, but just I maintain. సో జస్ట్ మనకేం అర్థం కావాలి, ఎక్స్క్లూషన్ గ్రూప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కంపెనీలో పార్ట్నర్గా ఉండి ఇంకొక కంపెనీలో పార్ట్నర్గా అంటే కాంపిటేటివ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ ఒక లైక్ ఒక కాంట్రాక్టింగ్ అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో మనం పనిచేస్తున్నాం, ఏ అనే కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో మనం పనిచేస్తున్నాం. ఓకే, పనిచేస్తున్నాం, దాంట్లో పార్ట్నర్గా ఉన్నాం అనుకుందాం. సో సేమ్ పర్సన్ వెళ్ళి ఇంకొక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో కూడా పార్ట్నర్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రాబ్లం ఆర్ నాట్? ప్రాబ్లమా కాదా? అది ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే ముందుకెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఎంప్లాయీ పనిచేస్తుండు, అదే ఎంప్లాయీ పోయి ఇంకొక దగ్గర కూడా పనిచేస్తుండు, రెండు కంపెనీలు ఒకటే పర్పస్ కోసం పనిచేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక 50 లక్షలు పెట్టి కాంట్రాక్ట్ వేసా కొత్తది గవర్నమెంట్ దగ్గర. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉండే పార్ట్నర్ మళ్ళా ఇంకొక చోటుకి పోయి అక్కడ కూడా పార్ట్నర్ అయ్యాడు అనుకో, ఏమైంది మనకి? ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. సో అట్లా చేయకూడదు కాబట్టి అలాంటి కేసెస్ ఏమన్నా ఉంటే అలాంటి ప్రాసెస్ని ఎక్స్క్లూషన్ చేయడం కోసం బీపీ రోల్ ఎక్స్క్లూషన్ గ్రూప్ అనేది యూస్ చేస్తారు. మనకి అది అవసరం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. మనకి ఒకవేళ మీకు ఎస్ఏపిలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా వస్తే యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓకే, ఇదంతా అవసరం లేదు. సో బీపీ రోల్ గ్రూపింగ్ ఇన్ ఎస్ఏపి S/4HANA are a way to organize multiple BP roles into logical cluster. Instead of managing each role individually, you can group related roles. Okay, that is okay, not required anyhow. So BP role category groups. సో కేటగిరీ అంటే అర్థం చేసుకున్నాం. ఓకే, అదేవిధంగా గ్రూప్ అంటే సేమ్. ఇప్పుడు బీపీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం కదా, బీపీ ఫస్ట్ రోల్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఒకవేళ ఫైనాన్స్ ప్లస్ సేల్స్ రెండు ఒకే చోట ఉండాలంటే రోల్ గ్రూప్లోకి రెండింటిని యాడ్ చేయాలని చెప్పాము. అదేవిధంగా కేటగిరీ కూడా వర్క్ చేసిద్ది. సో మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ని మనం ఒక గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ని మనం కస్టమర్ ఫైనాన్స్ సైడ్ క్రియేట్ చేసాం, అదేవిధంగా సేల్స్ సైడ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. మరి ఆ రెండింటిని ఒకే గ్రూప్లో ఆ రెండిటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సేల్స్ రిలేటెడ్, ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ రెండు ఒకే చోట ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఆ రెండింటిని తీసుకొచ్చి గ్రూప్లో అసైన్ చేయాలి. అది చూద్దాం మనం పక్కాగా. ఓకే, సో నెంబర్ రేంజెస్. మరి బీపీ రోల్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు సో దానికి మనం ఒక నెంబర్ రేంజ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి
బీపీ నెంబర్ రేంజ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అది మనం కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. సో నెంబర్ రేంజెస్ అండ్ గ్రూపింగ్, డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్, సో ఇంటర్వెల్స్. సో ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి, మనకి ఫ్రీ ఇంటర్వెల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేద్దాం. సో ఓన్లీ సమ్ ఫ్యూ ఇంటర్వెల్స్ నాన్ న్యూమరిక్ అంట. ఓకే, సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, విఎన్. సో విఎన్ అనేది నేను నెంబర్ రేంజ్ తీసుకుంటున్నాను. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం, ఒకవేళ మీకు ఎక్కడన్నా నెంబర్ రేంజెస్ మీకు ఓవర్ ల్యాపింగ్ అనేది అర్థం కాలేదనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళి ఫ్రీ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఏది ఫ్రీగా ఉన్నాయో మీకు అర్థమైద్ది. ఓకే, నేను విఏ అనే నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేశా. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం విఏ క్రియేట్ అయిందో లేదో. ఓకే, విఎన్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సరే, ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ రేంజ్ని మనం గ్రూపింగ్కి అసైన్ చేయాలి. ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసేది, అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ రేంజ్ అసైన్మెంట్ చేసేది అన్నీ సేమ్ ప్లేస్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ విఏ బీపీ, జస్ట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఇది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా. లేదంటే VA01 ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం, VA02 ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. సో లోకల్ పార్ట్నర్, ఫారెన్ పార్ట్నర్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై లైక్ రెండిటికి రెండు నెంబర్ రేంజ్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయలేను నేను. ఒక ఓకే, VAYT లోకల్. ఓకే, సో సేమ్ నెంబర్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, మీరు కూడా సేమ్ అట్లా మెయింటైన్ చేయండి, లేదంటే మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకున్నా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో సేమ్ డిస్క్రిప్షన్ and I am maintaining number range VN. So VN is our number range. సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఐడియా ఉందా రాజేశ్వరి? ఎక్స్టర్నల్ లేదు అంటే, సార్. సో ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సో మనం నెంబర్ రేంజ్ ఇవ్వాలి. సిస్టమ్ ఇంకా ఇది కన్సిడర్ చేయదు, ఇక్కడ ఈ నెంబర్ రేంజ్ని కన్సిడర్ చేయదు. మనమే మన ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్తో వెండర్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం స్పెసిఫై చేయాలి, ఇదేమో ఇంటర్నల్. అది ఇస్తే గన ఆటోమేటిక్గా సిస్టమే ఒక నెంబర్ అనేది జనరేట్ చేసిద్ది. మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం మనం సొంతంగా నెంబర్ రేంజ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్ గ్రూపింగ్స్, ఎక్స్టర్నల్ స్టాండర్డ్ గ్రూపింగ్స్. ఓకే, 1 minute ఉంది, మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి. రీజాయిన్ అయితే మనం బీపీ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం, అయిపోతుంది. ఓకే, సో grouping and assigning number ranges. Assign number range for group. So external ante indicates whether the grouping or role is externally defined or used in external systems, CRM or third party integration. At the same time, number range you need to maintain specifically. So internal standard grouping used to classify roles for categories within SAP for consistent internal logics. Okay, so external standard ante so used for mapping to external standard or systems, అంటే బయట సిస్టాలకి లేదంటే అట్లా. సో హైడ్ చెక్ బాక్స్ టు సప్రెస్ ఆర్ హైడ్ గ్రూపింగ్ ఫ్రమ్
యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ సెలక్షన్ లిస్ట్. సో మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే గ్రూపింగ్ ఉందో దానికి మనం చూడలేమన్నమాట, కనపడదు అది. సో దానికి పర్పస్ అన్నమాట. బట్ మనకి కనపడాలి కాబట్టి ఇవన్నీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. ఓకే, సో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అదే ఎక్స్టర్నల్ స్టాండర్డ్ అంటే కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ద బీడీటీ సెలెక్ట్ ద స్టాండర్డ్ గ్రూపింగ్ ఇఫ్ నైదర్ ఏ బిజినెస్ పార్ట్నర్ నెంబర్ nor a grouping were assigned to the business partner when the letter was created. The following fixed values for the domains are defined. X means yes, initial value no. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే నో ఆప్షన్, అంటే సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నో. సో ఒకవేళ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే ఎస్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. హైడ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ అనేది మనకి కనపడదు. ఓకే, సో నా ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో మై నెంబర్ రేంజ్ అసైన్మెంట్ అది కంప్లీట్ చేసాము. అదేవిధంగా గ్రూప్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేసాము, సరిపోయింది. ఓకే, సో నౌ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఫీల్డ్ గ్రూపింగ్ అండ్ దిస్ ఆల్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బీపీకి వెళ్తే ఏం డిఫరెన్సెస్ గమనించవచ్చు అది చూద్దాం. సో నేను మళ్ళా అగైన్ మనం బీపీకి వచ్చాము. ఇక్కడ బీపీలోకి వెళ్తే విఏవైటీ అక్కడే ఉందా? రికార్డింగ్. ఓకే, ఓకే, విఏ వెండర్, విఏ బీపీ వెండర్. సో ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే క్రియేట్. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్, పర్చేసింగ్ రెండు కనపడుతున్నాయి కదా, రెండు కనపడుతున్నాయా మీకు? ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ అండ్ పర్చేసింగ్ రెండు ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయా? యా కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వేరే సెలెక్షన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసింది రోల్ గ్రూప్. ఓకే, రోల్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసా కాబట్టి కనపడుతుంది. సరే, ఇంకొకటి విఏవైటీ ఎక్కడ ఉంది ఇంకా? సరే, ఇక్కడ హెచ్పి ఫైనాన్స్ అది కూడా మనం క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, కేటగిరీ. ఓకే, ఓకే, మల్టిపుల్ పీపుల్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అవర్స్. సరే, వెండర్ ఓకే, సో హెచ్పి 00 వెండర్. సో ఇప్పుడు ఇది వరకు సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇది కూడా గ్రూప్ అన్నమాట, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, వెండర్ ఫైనాన్స్ ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్గా ఇచ్చింది ఒకటి చూద్దాం. ఓకే, హెచ్పి ఫారెన్ కస్టమర్ ఫైనాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ కనపడుతుంది, బట్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ దాని రిలేటెడ్ కనపడట్లేదు. బట్ మనం వెండర్ కాదు, వెండర్ని చూద్దాం. హెచ్పి ఫారెన్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేశాను, వెండర్ క్రియేట్ చేయలేదా పోయినసారి? వెండర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఒక్కటి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ కనపడుతుంది, అంటే ఇది సింగిల్ రోల్ అన్నమాట, గ్రూప్ కాదు. సో మీరు రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనేమో ఎయిదర్ పర్చేస్ కానీ కంపెనీ కోడ్ కానీ కనపడిద్ది. లేదు గ్రూప్ అంటే రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఏదో ఒక్క
దాని బేస్ మీదే మీరు క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. బట్ అదే గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు కాంబినేషన్లో క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. అది నేను మెయిన్ మీకు అర్థం కావాల్సింది. విఏబిటి నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే మన గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, సో విఏవైటి లోకల్ ఆర్ ఫారెన్, సో ఈ రెండు వస్తాయి. సో మరి బీపీ నెంబర్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రోల్ క్రియేట్ చేసాం. రోల్ వల్ల ఏం చేసాం, రోల్తో మనం క్రియేట్ చేస్తుంది ఫైనాన్స్ వెండర్నా, లేకుంటే పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ వెండర్నా, లేదంటే కాంబినేషన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నామా అనేది సిస్టానికి ఇన్ఫామ్ చేసాం. సో ఇన్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మరి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయటం వల్ల, గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల నెంబర్ రేంజ్కి కూడా మనం లింక్ చేస్తున్నట్లు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, లాజిక్ అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేసాం, అట్ ద సేమ్ టైం అసైన్మెంట్ చేసాం. ఓకే, సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ టైప్. ఓకే, business partner type. A business partner type defines the nature of the entity you are creating, maintaining in SAP. There are three standard types: person, organization, group. So an individual ఎవరన్నా అంటే ఏదన్నా పర్టికులర్ పర్సన్తో మనం కానీ ఏదన్నా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నట్లయితే సో మనం అతన్ని పర్సన్గా క్రియేట్ చేస్తాం. లేదు మనం ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లేకండి ఏ వెంకటేష్ అనే అతనితో బిజినెస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మరి అతను పర్సన్ కాబట్టి ఏ టైప్లో క్రియేట్ చేయాలి, పర్సన్ అండర్ పర్సన్ కింద అతన్ని మన పార్ట్నర్గా క్రియేట్ చేయాలి. లేదు రిలయన్స్ గ్రూప్స్ అంటే రిలయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం. రిలయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సో అది పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్గా ఆర్గనైజేషన్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. లేదు టాటా గ్రూప్స్ అనుకుందాం, దాన్ని మనం గ్రూప్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏం లేదు, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఏ లీగల్ ఎంటిటీ యూస్డ్ ఫర్ కంపెనీస్, సప్లయర్స్ ఆర్ కస్టమర్ బ్యాంక్, దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ. ఓకే, there is no big logic behind that. ఓకే, అదేవిధంగా మరి బీపీ సైడ్ అనేది మనం రోల్ క్రియేట్ చేసాం, రోల్ గ్రూప్ అయిపోయింది. అదేవిధంగా గ్రూప్ నార్మల్ గ్రూప్ బీపీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం. అదేవిధంగా నెంబర్ రేంజ్ అసైన్మెంట్ అనేది చేసాం. మరి అదేవిధంగా మరి బీపీ త్రూ వెండర్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏంటి లాజిక్? ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అంతా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ బీపీ ఈజ్ అబ్సల్యూటెడ్ many other transaction codes like FK. These all are the codes. Okay, సో టేబుల్స్ కూడా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసాం. ఓకే, సో మరి ఇప్పుడు బీపీ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. మరి సప్లయర్ తరఫున అంటే వెండర్ గ్రూపు ఇవి ఉంటాయి కదా, అవి మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ మనం చేయాలంటే అంత అవసరం లేదు. ఏ అయితే గ్రీన్లో ఉన్నాయో అంత వాటికే చేయాలి. కాకపోతే మీకు అక్కడ స్క్రీన్లోకి వెళ్తే ఇవన్నీ కనపడతాయి. ఓకే, కనపడినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ గో త్రూ అవ్వండి. ఎందుకు, ఏంటి పర్పస్, ఈ లైన్ పర్పస్ ఏంటి, ఈ లైన్ పర్పస్ ఏంటి, ఈ లైన్ పర్పస్ ఏంటి, అది తెలుసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యువర్ కెరియర్. ఓకే, సో డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ విత్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేద్దాం. తర్వాత నెంబర్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేద్దాం. అదేవిధంగా సో వెండర్ గ్రూప్కి నెంబర్ రేంజ్ అనేది అసైన్మెంట్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, గ్రూప్ అంటే ఇంకా మనం కామన్గా మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఓకే, వెండర్ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసేది అవన్నీ తెలిసిందే. గ్రూప్ అంటే ఏంటి చైత్ర? వెండర్, వాట్ ఈస్ వెండర్ గ్రూప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వెండర్ గ్రూప్? ఈజ్ అజిత ఆల్సో దేర్? అజిత, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వెండర్ గ్రూప్? చెప్పాలా ఎవరో ఒకళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వెండర్ గ్రూప్?
We have a vendor like a domestic vendor, foreign vendor. So segregate the vendor. That is the last point is correct. Okay, to segregate the vendor based on their natures. లోకల్లో ఉండి ఇండియాలో ఉండి బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, లోకల్ వెండర్. అదేవిధంగా ఫారెన్లో ఉండి మనకి బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఫారెన్ వెండర్. లేదంటే మనకి సర్వీస్ అందిస్తున్నాడు, సర్వీస్ వెండర్. సో వాళ్ళు ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తున్నారో దానికి రిలవెంట్గా మనం ఏదైనా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మనం చేయొచ్చు. డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ విత్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్. సో ఏం లేదు, సింపుల్ ఏంటంటే గ్రూప్ ఏంటి, గ్రూప్ విల్ డివైడ్ ద వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్. ఓకే, డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ విత్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే వాటి ఏంటంటే మనం అగైన్ ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దామా, 2 క్రియేట్ చేద్దామా? AYT ఒకటి చాలండి. లోకల్ వెండర్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఎడిషనల్గా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అది మీరు చెక్ చేయాలి. వన్ టైం వెండర్ అంటే సో ఈ పర్టికులర్ వెండర్ గ్రూప్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో మనం ఒక్కసారి మాత్రమే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చేస్తాం. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లేదంటే ఏదన్నా ఉంటే అది కంప్లీట్ అయిపోయినాక మనకి కంప్లీట్గా ఎలాంటి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరగవు. సో ఇప్పుడు నేను ఒక వెండర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా రెగ్యులర్గా ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది చేస్తానే ఉన్నా. అలా చేసే వెండర్స్ రెగ్యులర్ వెండర్స్. వన్ టైం వెండర్ అయిందంటే ఒక్కసారి వాళ్ళతో మనకి బిజినెస్ అయిపోయిందంటే మనకి సంబంధం లేదు. సో ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు ఫీల్డ్ సెలక్షన్ ఏమైనా కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే సో మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ డేటాలోకి వెళ్ళి అడ్రస్లోకి వెళ్ళి ఒకవేళ ఫస్ట్ నేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు వెండర్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది అడిగిద్ది అనమాట. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ డేటా. సో కంపెనీ కోడ్కి సంబంధించింది ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ సెలెక్టెడ్ కీ ఫర్ అలోడ్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే సరే, కంపెనీ కోడ్ డేటాలోకి వెళ్తే మీకు ఏమన్నా అకౌంట్ మేనేజ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా కావాలంటే పేమెంట్ బ్లాక్స్ లేదంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఖచ్చితంగా కావాలనుకున్నారు అనుకోండి, అవి మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఎనీథింగ్, సో ఐఎమ్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ టీస్. ఓకే, సో ఫీల్డ్ స్టేటస్ వెండర్ మాస్టర్ కోసం ఇక్కడ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఉంటుంది మీకు. సో మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్గా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా అది. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వెండర్ గ్రూప్. సో అదేవిధంగా మరి వెండర్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం. మరి ఇందాకల బీపీ నెంబర్ వేరు, వెండర్ నెంబర్ వేరు. మరలా వెండర్ నెంబర్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే మనం నెంబర్ రేంజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. వెండర్ పర్పస్ క్రియేట్ నెంబర్ రేంజ్ ఫర్ ద వెండర్. ఇంటర్నల్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ చెక్ చేస్తే ఉన్నాయా లేవా అనేది. ఓకే, 300 to 400 అనేది ఫ్రీగా ఉంది. సో నెంబర్ రేంజ్ సేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ విఎన్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ చేస్తే విఎన్ ఆల్రెడీ ఉందంట, ఇది ఉందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, విజెడ్ అనేది లేదు, నేను సేవ్ చేసేసా. నెంబర్ రేంజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. విజెడ్ అవర్ నెంబర్ రేంజ్, దిస్ ఈస్ అవర్ నెంబర్ రేంజ్. వెండర్ క్రియేట్ అయితే ఏ నెంబర్తో క్రియేట్ అవ్వాలి, 300తో క్రియేట్ అవ్వాలి. సరే, మరి
నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేసాం, బీపీ గ్రూప్ వెండర్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. మరి వెండర్ గ్రూప్కి బీపీ నెంబర్ రేంజ్కి మనం మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వెళ్ళేసి గ్రూప్ ఏంటి మనది విఏవైటీ. సో మరి నెంబర్ రేంజ్ ఏంటి విజెడ్ అనేది నెంబర్ రేంజ్. సో రెండు క్రియేట్ చేసాం అండ్ సేవ్ చేసాం. సరే, మరి వెండర్ సైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం. ఏమేం కంప్లీట్ చేసాం? గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం, అదేవిధంగా నెంబర్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేసాం, అదేవిధంగా నెంబర్ రేంజ్ అసైన్మెంట్ అనేది కూడా కంప్లీట్ చేసేసాం, రైట్? సరే, మరి ఇక్కడ మరి బీపీ బిజినెస్ పార్ట్నర్కి వెండర్ గ్రూప్స్కి మరి సింకర్నైజ్ కనెక్షన్ చేయాలి కదా. సిమ్ ఉంది, మొబైల్ ఉంది, ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తేనే కదా మనం కాల్స్ చేయగలుగుతాం. లేదంటే వాట్సాప్ కానీ ఏం చేయాలన్నా, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా ఫోన్లో సిమ్ యూస్ చేస్తేనే అయిద్ది. లేదంటే ఈ సిమ్ అంటే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసుకుంటేనే అయిద్ది. ఓకే, సో అదేవిధంగా బిజినెస్ పార్ట్నర్కి మనం క్రియేట్ చేసిన వెండర్ గ్రూప్స్కి మనం సింకర్నైజ్ అనేది చేయాలి. సో అది ఎలా చేద్దాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో సెట్ బీపీ రోల్ కేటగిరీ ఫర్ డైరెక్షన్ బీపీ టు వెండర్. రోల్ కేటగిరీ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడే. సో రోల్ ఫర్ డైరెక్షన్ వెండర్ టు బీపీ. ఓకే, so this configuration defines which business partner role should be used when converting or synchronizing BP into vendor master record. It's a part of CVI. CVI. What is CVI? What is CVI? Can anyone tell? ఎవరికి తెలీదా? కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్ కస్టమర్ వెండర్ దాంట్లోనే ఉంది కదా, సివి అంటేనే ఉంది కదా. That is analyzation process. Okay. Anyhow, so I provided one real-time example so that imagine just you are onboarding a supplier. Okay, so onboarding a supplier, you create a BP with a general data. The system check this settings. If FLVN01 is defined, it is used the role to generate the vendor record. If multiple roles are defined, the system halt with the error because it can't harmonize the direction. Okay, అవన్నీ మనకి అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేద్దాం, తర్వాత వెండర్ క్రియేషన్ చేసేద్దాం, కంప్లీట్ అయిపోద్ది. సరే, మాస్టర్ డేటా ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇంకా దాంట్లో మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు. సో మళ్ళీ అగైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం సింక్రనైజ్ చేయాలంటే? సో మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్. సో డైరెక్ట్గా మీకు పాతే ఉంటుంది. క్రాస్ ఫంక్షనల్లోకి వెళ్తే సో క్రాస్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్స్. సో కాంపోనెంట్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్ అని కనపడింది. దాంట్లోకి వెళ్ళండి. సో కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్, సివిఐ అంటే ఇదే. ఓకే, కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్ సింక్రనైజ్. సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ సెట్టింగ్స్ ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి. సింక్రనైజ్ మాస్టర్ డేటా. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ సింక్రనైజ్ మాస్టర్ డేటా. బిజినెస్ పార్ట్నర్. ఓకే, vendor integration, BP role category, role for direction vendor to BP. I'm not going to do all the settings. అన్ని చేయాల్సిన పని లేదు.
ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ గ్రూప్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో విఏ వైటి లోకల్ వెండర్ ఒకటే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది. అదే విధంగా ఇక్కడ వెండర్ సో వెండర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ విఏ వైటి విఏ వైటి సో బీపీ. ఓకే, సో విఏ వైటి 00 అండ్ అగైన్ గ్రూప్ సేమ్ గ్రూప్ కాబట్టి మనం అదే మెయింటైన్ చేద్దాం. సో విఏ వైటి 001 రెండు మ్యాపింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్లోకి మనం ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని వెండర్ మాస్టర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సరే. తర్వాత అసైనింగ్ కీస్. డిఫైన్ నెంబర్ అసైన్మెంట్ ఫర్ డైరెక్షన్ బీపీ టు వెండర్. ఓకే, బీపీ నుంచి వెండర్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే మనం మెయింటైన్ చేయాలి అది. ఓకే, సో మన గ్రూప్స్ ఏంటి, వెండర్ కస్టమర్ గ్రూప్స్ ఏంటి, ఇక్కడ విఏ వైటి ఇది విఏ వైటి లోకల్ విఏ వైటి ఓకే విఏ 01 ఇచ్చామా. ఓకే, విఏ వైటి విఏ వైటి. సో ఇక్కడ మనం గ్రూపింగ్ దీనివల్ల ఏంటంటే నెంబర్ రేంజ్ అనమాట. సో మనం బీపీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వెండర్ జనరేట్ అవ్వడానికి మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అది మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎలా అవుతుంది, సో ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ చూపించింది. ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ అని ఉంది, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే దీనికి వెండర్కి బీపీకి రెండిటికి సేమ్ నెంబర్ ఉంటుంది. మనకు అలా అవసరం లేదు, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో డిఫైన్ నెంబర్ రేంజ్ ఫర్ డైరెక్షన్ వెండర్ టు బీపీ. రివర్స్ అనేది అవసరం లేదు, మనం ఆల్రెడీ అవసరం లేదు ఇది. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఇట్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో సింకర్నైజేషన్లో ఏం చేసాం, నెంబర్ అసైన్ ఫర్ డైరెక్షన్ వెండర్ టు బీపీ ఇది చేయలేదు. సో ఇది మాత్రమే చేసాం ఫస్ట్ ఆప్షను. స్టెప్స్లో మీరు సెట్ బీపీ రోల్ కేటగిరీ ఫర్ డైరెక్షన్ బీపీ టు వెండర్ ఇది కంప్లీట్ చేయండి. సో ఇది అవసరం లేదు, విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో నెంబర్ అసైన్మెంట్ ఇక్కడ రోల్ అనేది అసైన్మెంట్ చేసాం, ఇక్కడ నెంబర్ పాస్ అవ్వడానికి కూడా కాన్ఫిగర్ చేసాం. 4 స్టెప్స్ అంతే. ఓకే, సో విల్ క్రియేట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ టు అండర్స్టాండ్ whether our logic is going to work or not. /NBP. Okay. Okay, so I am creating a person. So now I am going to select our role group. VA BP vendor I am creating, and you can select which grouping you are using. VA where is it VA YT. I'm going to local vendor, that's it. So Mr. Charan Rao as a person, M. Okay, so after that, so name ఇక్కడ మనం నేమ్ అనేది మ్యాండేట్ ఇచ్చాం కదా అక్కడ. ఓకే, సో అది ఆటోమేటిక్గా పిక్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా మనం ఇవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా. సో రీజన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇది మెయింటైన్ చేయకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్యాక్స్ అనేది ప్రాపర్గా పిక్ అవ్వదు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాల్సిందే.
So further steps not required. So no need to maintain anything, that you can directly. So no need to maintain anything here. Okay. So you can select company code. So company code you can select. What is our company code? VAYT. Right. Now I am going to enter. సో ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అడుగుతుంది. సో రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఎంటర్ చేయకుండా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే అది కష్టం. ఓకే. సో ఏపీ ఇంటర్ కంపెనీ వద్దు, నార్మల్ జనరల్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, ఎంటర్. నౌ యూ కెన్ సేవ్ ద చెక్ డబల్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. So business partner 3041 already existed. So మీకు ఈ మధ్యలో ఎవరన్నా క్రియేట్ చేసేసారా? FPRO. So we'll see and manage, change the number range change అనేది చేద్దాం. నెంబర్ రేంజ్ చేంజ్ చేస్తే we can resolve it. Business partner. So business partner setting, number range and grouping. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెంబర్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ గో బ్యాక్ 3041, రైట్. మన వచ్చేసి VZ ఈస్ అవర్ నెంబర్, VN ఈస్ అవర్ నెంబర్ రేంజ్. ఓకే, సమ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ యూస్డ్ ఇట్. సరే, నేను ఇక్కడ VN అనేది ఉంది, 3050 దాకా క్రియేట్ అయిపోయింది. 3050 దాకా క్రియేట్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ క్రియేట్ బై చెకింగ్ ఫ్రీ ఇంటర్వెల్స్. VZ క్రియేట్ చేద్దాం మనం కూడా. సో ఈ నెంబర్ రేంజ్ అనేది మెయింటైన్ చేద్దాం, VZ. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది మనకి. సో ఇది సేవింగ్ చేసేసి నెంబర్ రేంజ్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ డిఫైన్ గ్రూపింగ్ అండ్ అసైన్ నెంబర్ రేంజెస్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ గ్రూప్? VA00 ఏంటి అది? VAYT. ఓకే, సో ఇక్కడ VZ అనేది మేనేజ్ చేద్దాం. సో అగైన్ ఇది కూడా VZ. సో నౌ we will create the business partner. Okay, again I'm selecting BP. Person. So select the number group VAYT BP vendor. So create and select local vendor, VAYT local vendor. Yeah, VAYT local vendor. And Mr. and I'm maintaining Sharan Rao and so here that M. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి కంట్రీ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. రీజన్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్. సో ఆఫ్టర్ దట్, సో నథింగ్ ఎల్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్. సారీ. సో కంపెనీ డేటా, ఓకే, బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఈస్ క్రియేటెడ్, 4122 ఈస్ క్రియేటెడ్. మరి వెండర్ మాస్టర్ కూడా వెండర్ క్రియేట్ అవుతాడా అంటే క్రియేట్ అయింది. ఓకే, మనం సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ ప్రాబ్లమ్ నౌ. We are not available for the business partner. Company code VAYT is not available, business partner. So without maintaining company code, we have saved it so that it is taken another company code, I think.
So what we will do, we'll try to VAYT company code. So system is not allowing now. Okay, I'll do one thing again. We'll create. So why I'm taking little bit issues means that you can understand what will happen if you selected without entering information like that. So now I'm going to, instead of saving, I will go to the company code data. So here I will maintain VAYT. After that, so I'm not going to maintain purchase organization. Once we have created, then I'll maintain that. So VAYT, next I'll maintain the reconciliation account. So then I'll execute the save option. So an entry specific, okay, check field. Now vendor is created under particular company code. If you select here, you can able to see the company code here. Okay. So if you want to extend it, you can extend it, but I'm not going to do that now. So now vendor is created. At the same time, BP also created. BP, what is the BP number? 4123. What is the supplier number? 301, 302. సో మనం రికార్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకొని సో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, దేని కాంబినేషన్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనేది మీరు చూడండి. ఓకే, సో మనం ఒక సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది పోస్టింగ్ అనేది చేద్దాం. సో వెండర్ రిలేటెడ్, ఆ తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం. రేపు పేమెంట్ టర్మ్స్ ఒకటి డిస్కస్ చేసుకొని తర్వాత క్లాస్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇంతటితో మనం డాక్యుమెంటేషన్ వైజ్, సో ఇది కస్టమర్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ FIMM ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్దాం మనం. ఓకే, సో వన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది పోస్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ /n FB60 is the vendor invoice posting. 302 is our vendor. So okay, sorry. Invoice date, what is document date? Both are different. Okay, need to understand that one is not defined. Okay, so company code HP చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా. సో మనం ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని VAYT అనేది చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, మొత్తం పోయినాయి. So 28. So you can maintain amount and the text BP new vendor posting test BP. Okay, you can maintain like this. So now what we have done configuration. So that configuration is working properly or not, we are just testing it. సో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వర్క్ చేసింది, దాంట్లో ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ టెస్టింగ్ ఇట్. సో మనం ఎస్టర్డే ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ GL అకౌంట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. సో దట్ ఇట్ విల్ అలౌ అస్ టు పోస్ట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ అమౌంట్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ ఎంటర్ చేశాను. సో టెక్స్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేసాము ఆల్రెడీ. GN వాట్స్ బిజినెస్ ఏరియా, HY okay, Guntur. GN, so GN okay, GN11, I'm going to use GN11. సో ఇది వన్ లైన్ ఐటమ్. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేది అనదర్ లైన్ ఐటమ్. ఓకే, సో పేమెంట్స్ రెఫరెన్స్ యూ క్యాన్ యూస్ BP test 1. Okay, so select the enter. Okay, VAYT. Okay, number range is not available. So 19 number range is missing. Okay, you can check here in company code VAYT, the number range 19 is missing for the year 2025. So
So what is the step that we need to perform now? So what is the document type? What is the document type? చెప్పాలా ఎవరన్నా? సో ఇక్కడ K, sir. కే ఆరా కేఎస్ కేఆరా కేఎస్ కేఏనా? సరే కే దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇక్కడ వెండార్ KR అండి. ఏంటిది? Not you ఓకే. in my company. So KR is the vendor invoice document type. Okay. So 19 is the number range. So here we need to maintain our company code, and you can maintain intervals, number range 19, and okay. So I want to use the number range, okay, for all continuous years. What I need to maintain here? So here I am maintaining some 1 lakh. Same number range I want to apply for all continuous years. 2026 ki apply అవ్వాలి, 2027 కి అప్లై అవ్వాలి, అదే 2030 కి అవ్వాలి. సో అంటిల్ కంప్లీట్ అన్ని ఇయర్స్కి అప్లికేబుల్ అవ్వాలి. ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ? ఏం చేస్తే అప్లికేబుల్ అయింది చెప్పాలా ఎవరో ఒకళ్ళ ఆన్సర్. ఎస్ అంటే ఎస్, లేదంటే లేదు. ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా లేదా? No. Anwar, do you have any idea? So I want to use this particular number range for continuous next years also. So do you have any idea how to extend this number range for the next years and after that year? Anwar, you are in mute. Okay, so to extend that one, we need to maintain 9999 here. That's it. So it will applicable for entire all years. Okay. Okay, anyhow, it's completed. Now I am going to enter. Okay. Now payment method, whatever, we'll see once it will come to payment and everything. So rest of the things not required. So I'm going to maintain here GN. So same business area maintain cheyalani. It's not that you need to maintain same business area in both locations. I didn't understand where we need to put the 9999. I didn't understand. In 2000 year place, Chaitra. Oh, okay. Instead of 2025, you need to maintain to customer settings ledger for the universal journal. You need to maintain 9999 year. Okay. Okay. So again, we got some issue that we need to understand. Okay. One issue is we completed. We'll check if there is any another issue that is there in our company code. So VAYT is anywhere. I don't think any issue is there. VACA is not assigned to. Okay, 0 version is maintained yesterday. To define ledger for CO version, general controlling. So define ledger for CO version. We have maintained. Okay. So new entries. What is our controlling area? VA. What is the version that we need to maintain? This one is the
configuration step that we need to maintain. I maintained it. Okay. So now we'll try to post the entry. Still problem means we need to check. Okay. FB 60. So supplier is 302 and invoice date and reference maintaining same and the amount is 10,000 and so new vendor posting test BP, we need to check the company code. It is perfect. I'm going to provide the same thing in second line item, that is credit line item, and so new posting to vendor business area. I'm going to use GN11 here. When comes to payment section, details. So here I'm going to use HY00. Okay, I'm going to post the transaction. We'll see if there is any error again will come. Okay, so the document is successfully posted. Okay, 1 lakh document is created. So we created number range starting with 1 lakh, right? So you can go and check the document here. So Mr. Charan Rao and expenses, vendor account data to expenses account, manually posted. So previously we managed group currency as a USD, but now it is INR, so that it is showing same. INR group currency is also INR and local currency are also INR. So while coming to foreign currency, we will maintain another currency that we will manage another currency using different ledger, so that based on that we will understand what will be the differentiations. Okay. Okay. So enter you display currencies. We have group currency also same, local currency also same. So additionally, we will maintain another currency for grouping purpose and we will see it. So this is all. Okay. I think most of the business partner and everything we covered. If there is any, if you have any queries related to business partner or vendor